பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி 3 கற்பூர ஆரத்திகள். இங்கே முகுந்த பிரம்மேந்திரர்களின் கிரீட பிரகாசம் அம்பாள் பாதத்திற்கு நீராஜனம் செய்கிறதாக சொல்பவர் 7-8 ஸ்லோகம் தள்ளி ஸ்லோகம் 30 இன்னொரு இடத்திலும் ஜீவாத்மா பராசக்தியோடு ஐக்கியமாகிறதை சொல்லி அந்த அபேத மோட்சஸ்தானத்தை அடைந்தவனுக்கு மகா பிரளய காலாக்னி என்ற சர்வசம்ஹார ஊழித்தீயே நீராஜனம் செய்வதாக சொல்கிறார். மகா சம்வர்தாக்னிர் விரஷயதி நீராஜன விதிம். சிருஷ்டி காலம் முதலான எல்லாவற்றையும் கடந்து சத்திய தத்துவமான அம்பாளாகவே ஆகிறான் என்று அர்த்தம். அங்கே சொல்லப்படும் அந்த ஆசாமி எவனோ ஒருத்தனான யஹா இல்லை, பக்தியுடன் பாண்டித்யமும் சேர்ந்த லெவலில் இருக்கிறவனும் கூட இல்லை. அதற்கும் உசந்த லெவலில் அம்பாளை அத்வைத்தமாக உபாசித்து பார்ப்பவனாக அவனை சொல்லி இருக்கிறார். இங்கே பவானித்வம் ஸ்லோகத்தில் நான் நீ ஆகிற விஷயம் தற்செயலாக அது பாட்டுக்கு கவியின் பார்வையில் வந்ததுதான். அந்த ஆசாமி உத்தேசித்ததில்லை. அங்கே அப்படி இல்லை. அவனை யஹா என்கிற போது அதோடு விட்டு விடாமல் எப்படிப்பட்ட யஹா என்கிறார் நன்றாக அறிந்து நீதான் நான் என்று சதாவும் பாவித்துக் கொண்டிருப்பவன் அவன். துவாம் அகம் இதி சதா பாவயதி யஹா என்று சொல்லி இருக்கிறார். தாசோகம் என்றில்லாமல் சோகம் என்றே உபாசிக்கிற அவனுக்கு பிரளய காலாக்னியும் வெறும் கற்பூராரத்தி ஆகிவிடுகிறது என்கிறார். மற்ற சகலமான பேரையும் பஸ்மம் பண்ணுகிறாது. இவனுக்கு பூஜோபசாரமாக தீபாராதனை காட்டி பக்தி பண்ணுகிறதாம். சௌந்தர்ய லகரியில் 3 நீராஜனம் வருகிறது. பிரம்ம விஷ்ணு இந்திரர்களின் கிரீட்டம் அம்பாள் பாதத்தில் பண்ணும் நீராஜனம் 1. அம்பாளுடன் அத்வைத்தமாக ஆசைப்பட்டு அப்படியே ஆக்கிக் கொண்டவனுக்கு இப்படி சொன்னால் அம்பாளுக்கு என்றேதான் அர்த்தம். அவளுக்கு மகா பிரளயத்திலும் அழியாத பரபிரம்ம சக்தியாக இருக்கப்பட்டவளுக்கு அந்த பிரளயாக்னி பண்ணும் நீராஜனம் 2வது. ஸ்தோத்திரத்தை பூர்த்தி பண்ணும் இடத்தில் 100வது ஸ்லோகத்தில் 3வது நீராஜனம் வருகிறது. வாக் சக்தியிலே சூரிய பிரகாசமாக ஜொலிக்கிற அம்பாளுக்கு ஆச்சாரியாள் இந்த சௌந்தர்ய லகரி என்ற வாக் லகரியையே கற்பூரமாக்கி அங்கே நீராஜனம் காட்டுகிறார். இந்த 3ம் சிருஷ்டிக்கொன்று, ஸ்திதிக்கொன்று, சம்ஹாரத்திற்கொன்று என்று இருக்கின்றன. ஆனால் கிரமம் மாறி முதலில் ஸ்திதி, அப்புறம் சம்ஹாரம், கடைசியில் சிருஷ்டி என்று வருகிறது. ஸ்திதி கருணையோடு கட்டி காத்து பரிபாலிப்பது தான் அம்பாளுக்கு முக்கியம். பரிபாலிப்பதுதான் அம்பாளுக்கு முக்கியம். அதனால்தான் பிரணவத்திலே முறையாக சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரங்களை குறிக்கும் அ, உ, ம என்ற அக்ஷரங்கள் வந்தாலும் தேவி பிரணவம் என்கிற
உமாநாமத்திலே ஸ்திதி அக்ஷரமான உ முதலில், அப்புறம் சம்ஹாராட்சரமான ம, கடைசியில் தாயாக முடிக்கிற விதத்தில் சிருஷ்டி அக்ஷரமான அ என்று இருக்கிறது. இங்கேயும் 3 நீராஜனங்கள் இந்தப்படியே வருகின்றன. முகுந்த பிரம்மேந்திரர்கள் தங்கள் கிரீடத்தால் பண்ணும் நீராஜனம் ஸ்திதி. அவர்கள் இருக்கிறார்கள், லோகத்தை பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதாலேயே இது ஸ்திதி காலம் என்று தெரிகிறது. சுவாரஸ்யமாக இன்னொரு இன்டர்னல் எவிடன்ஸ், உட்சான்று கூட ஸ்லோகத்திலே தெரிகிறது. பிரம்மா விஷ்ணு என்றுதான் சொல்வது வழக்கமானாலும் இங்கே ஸ்திதிக்கு சுவாமியான விஷ்ணுவை முதலில் முகுந்தன் என்று சொல்லிவிட்டு அப்புறம்தான் பிரம்மாவை சொல்லி இருக்கிறது. சம்ஹார கர்த்தாவான ருத்ரனை சொல்லவே இல்லை, இந்திரனைத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. மகா பிரளயாக்னி செய்கிற நீராஜனம் என்பது சம்ஹாரத்தை சொல்வது. இது யாருக்குமே ஸ்பஷ்டமாக புரியும். கடைசி ஸ்லோக நீராஜனம் சிருஷ்டி எப்படி என்றால், ஆச்சாரியாள் இந்த ஸ்தோத்திர சிருஷ்டிக்கு அம்பாளே காரணம் என்று சொல்லித்தான் அதை கொண்டே அவளுக்கு அங்கே நீராஜனம் காட்டுகிறார். அம்பாள் தன் கல்பனையாக பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் போலத்தான் ஒரு கவியும் தன் கல்பனையால் காவியம் ஸ்தோத்திரம் என்று சிருஷ்டிக்கிறான். இப்படி தம் சிருஷ்டியாக தெரியும் இந்த ஸ்தோத்திரத்திற்கும் மூலச்சரக்கு அம்பாள்தான். சூரிய மண்டலமாக இருக்கும் அந்த மூலச்சரக்கிலிருந்து ஒரு கற்பூர வில்லையில் ஏற்றிய சுடரின் அளவுதான் இந்த ஸ்தோத்திரம் என்று அங்கே ஆச்சாரியாள் சொல்லி இருக்கிறார். இப்படி 3 நீராஜனம் கொடுக்கும் பரம மங்களமான வழிபாடாக சௌந்தர்ய லகரி இருக்கிறது. இங்கே நாம் பார்க்கிற முதல் நீராஜனம் பிரம்ம விஷ்ணு இந்திரர்களின் கிரீட பிரகாசமாக இருக்கிறது. பவானி த்வம் தாசே மயி விதர திருஷ்டிம் சகருணாம் இதி ஸ்தோத்தும் வாஞ்சன் கதயதி பவானி த்வமிதி யஹா ததைவ த்வம் தஸ்மை திசசி நிஜம் சாயுஜ்ய பதவீம் முகுந்த பிரம்ம இந்திர ஸ்புட மகுட நீராஜித பதாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் 36வது பகுதியில் குரு குஹ வைபவம் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். குருவாக குஹனே வந்து அவன் நடத்தி காட்டி சில லீலைகளை பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், முத்துசாமி தீட்சிதர் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் திருவாரூரில் பிறந்தவர். தியாகராஜர், ஷியாமா சாஸ்திரி, முத்துசாமி தீட்சிதர் 3 பேரும் திருவாரூரில் பிறந்தார். சிதம்பரநாத யோகி அப்படிங்கிறவரோட அவர் காசிக்கு போய் அங்கே எல்லாம் படிச்சுக்கிச்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டோம். பெரிய பண்டிதராகி அவர் கொடுத்த ஒரு வீணையோட திருப்பி தென்னாட்டுக்கே வரும்போது திருத்தணிக்கு வரார். திருத்தணியில் அவர் படியேறி போகும்போது முருகனி சின்ன குழந்தையா வந்து வாயத்தரங்கம்னு சொல்லி ஒரு கல்கண்டு போடுறார் வாயில். அந்த கல்கண்டை வாயில் போட்டோன்னா முத்துசாமி தீட்சிதருக்கு கவித்துவம் வந்துடுறது. ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயத்தின்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறார். ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயதி ஜெயதி ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோன்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறார்.
அதுலேருந்து முருகனே அவருக்கு குருவாக வந்து, குகனே குருவாக வந்து இவருக்கு உபதேசம் பண்ணினதுனால தன்னுடைய எல்லா கீர்த்தனங்களையும் முத்திரை குரு குக. இப்போ தியாகராஜர் வந்து தியாகராஜனுத்த அப்படின்னு சொல்லுவார். ஷியாமா சாஸ்திரி வந்து ஷியாமகிருஷ்ண சோதரின்வர். இப்படி கோபாலகிருஷ்ணன் பார்த்தியார் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்ற பேர் வச்சுப்பார். இப்படி ஒருத்தர் ராமதாசர் அப்படின்னு வச்சப்ப பாபநாசன் சிவன். முத்துசுவாமி தீட்சர் குரு குஹ அப்படின்னு ஒரு முத்திரை வச்சிருப்பார். குரு குஹ அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா அது முத்துசுவாமி தீட்சர் கீர்த்தனை. அதில் இன்னொரு என்ன லட்சணம் இருக்கும்னு சொன்னான்னாக்க, அவர் வந்து எந்த ராகத்தில் அந்த கீர்த்தனை அமைச்சிருக்காரோ அந்த ராகம் பேரும் முக்காவாசி கீர்த்தனைகள்ல இருக்கும். 2. 3வது, அவர் விசிட் பண்ணாத க்ஷேத்திரங்களே கிடையாது. எந்தெந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போகிறாரோ அந்தந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாமி பேரில் ஒரு அழகான கீர்த்தனை மத்தியமா காலத்தோடு சேர்த்து பண்ணியிருப்பார். அந்த கீர்த்தனைகளில் அந்த ஊரினுடைய விசேஷம், சுவாமியினுடைய விசேஷம், சுவாமி என்னென்ன அனுகிரகம் பண்ணுவாருங்கிறது, அவருக்கு எப்படிப்பட்ட பூஜைகள்லாம் பண்ணுறா, அவருக்கு என்னென்ன நைவேத்தியங்கள் பண்ணுறா, அந்த கோவிலுடைய நிர்மாண அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பல விஷயங்களையும் அந்த கீர்த்தனையை நம்ம கேட்டு அர்த்தத்தோடு புரிஞ்சுட்டு பாடினோம்னு சொன்னாக்க நமக்கு அந்த சரித்திரமே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு அப்படி நவகிரக கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். 9 கிரகங்களுக்கும் கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். சூரியன்லேருந்து ஆரம்பித்து சூரியன் பேரில் சௌராஷ்டிரத்தில் நம்ம கேட்டிருக்கோம், சந்திரன் பேரில் அசாவேரியில் கேட்டிருக்கோம், செவ்வாய் பேரில் சுருட்டியில் கேட்டிருக்கோம், இப்படி ஒன்று புதன் பேரில் கேட்டிருக்கோம், வியாழன் பேரில் குரு மேலே கேட்டிருக்கோம், எல்லார் பேர்லையும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். இப்படி அது மாத்திரம் இல்லாத நவாவர்ணங்கள் பாடியிருக்கார். அபயாம்பா நவாவர்ணம் பாடியிருக்கார். அதில் ஒரு கடைசி கீர்த்தனை கூட மணிப்பிரவாளமாக பாடியிருப்பார். மணிப்பிரவாளம்னா பல லாங்குவேஜை கலந்து பாடுறது. தமிழ், தெலுங்கு, சம்ஸ்கிருதம் இப்படி எல்லாத்தையும் கலந்து ரொம்ப ஒரு பாடல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த கோவில் அபயாம்பா சன்னதியை சுற்றி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்பிள் ஸ்டோனில் கூட இந்த கீர்த்தனைலாம் எழுதியிருப்பா. அதே மாதிரி திருவாரூரில் கமலாம்பா மேலே நவாவரணம், அது ரொம்ப பிரசித்தமானது. கமலாம்பா நவாவரணம் நவராத்திரியும் போது எல்லாரும் அந்த ஒரு நாள் ஒரு கீர்த்தனையாக அதை பாடுவார். சில சமயம் 9 கீர்த்தனைகளையுமே ஒரு கச்சேரியாக வச்சு பாடுறது உண்டு. ஒரு சில பேர் வந்து அன்றைய தினம் என்ன கிழமையோ அதுக்கு உண்ட நவகிரக கீர்த்தனையையும் அதே மாதிரி கமலாம்பா நவாவரணத்துலேருந்து ஒரு கீர்த்தனையும் கச்சேரியில் பாடிட்டு இருந்தவா மதுரை மணியர் மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம், அப்படி இருக்கிறவாள்லாம் நிறைய பேர்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி தீட்சிதர் வந்து கடைசி காலத்தில் வந்து கடைசியாக எழுதின கீர்த்தனை வந்து பூர்வி கல்யாணத்தில் மீனாட்சி மேமுதம் தேகி அப்படின்னு சொல்லுவாள். அவர் கடைசி காலத்தில் அந்த கீர்த்தனையை கேட்டுட்டே தான் வந்து அம்பாளுடைய திருவடி அடைஞ்சார்னு கூட சொல்லுவாள். அவருக்கு குருவாக விளங்கியவன் முருகன் தான். அந்த முருகன் நிறைய பேருக்கு குருவாக இருந்திருக்கான். அருணகிரிநாதருக்கு அவர் வந்து எத்தனையோ தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணி கடைசியில் வாழ்க்கை வெறுத்து போய் கோபுரத்து மேலேருந்து திருவண்ணாமலையிலேருந்து குதிக்கும்போது கீழே அவரை தாங்கி பிடிச்சி அவருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணி என்னை பாடுன்னு சொன்னது. அதுக்கப்புறம் அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் முழுக்க பாடினது. அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் கிளியாக உட்காந்துட்டு முருகனுடைய தோல்லையே இருந்து கந்தர் அனுபூதி பாடினது. அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அசாத்தியமான இது. அவருடைய அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகழ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஒன்று ஒரு சந்தத்தில் இருக்கும், ஒரு விதமான லயத்தில் அது போயின்னு இருக்கும். அது எத்தனையோ தாளங்கள் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாள். சம்ஸ்கிருதமும் கலந்தே அதில் இருக்கும், கட்டமிட்டான்னு இருக்கும். அது வந்து அவ்வளோ சுலபமாக குருவனுடைய இது இல்லாத அதை கற்றுண்டு பாடுறதுங்கிறதோ புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு திருப்புகழ்னு 6 முகத்தையும் சொல்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்று, ஈஸ்வருடன் ஞானமொழி பேசுமுகம் ஒன்று, கூறுமடியார் ஒரு தீர்க்க முகம் ஒன்று, குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று, மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று, வள்ளியை மனம் உணர வந்த முகம் ஒன்று, 6 முகம் ஆனபொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சல பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். அபகார நிந்தை பட்டுழலாதே, அறியாத வஞ்சரை துதியாதே, உபதேச மந்திர பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ, இவமாம் முகந்தன கிளையோனே, இமவான் மடந்தை உத்தமி பால ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதா திரு ஆவினன் குடி
பெருமாளே. திருஆவினன்குடிங்கிறது பழனிக்கு இருக்கிற அந்த பெருமாளை பற்றி பாடுற அங்கேயும் முருகன் இருக்கு. அதில் ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதாங்கிற அவன் முருகனையே குருநாதன் அப்படின்னு சொல்றார். கந்தர் அனுபூதியில் அடிச்சல உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் வீராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனி, நீ குருவாக வந்து எனக்கு அருள் தர வேண்டும் என்று அப்படி அவனை குருவாகவே எத்தனை பாடியிருக்கார். இது குமரகுருபரர்னு ஒருத்தர், அவருக்கு ஊமையாகவே பிறந்தவர். திருச்செந்தூரில் தான் அவருக்கு பேசுறதுக்கு அவருக்கு சக்தியை பகவான் கொடுத்தான். அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னாக்கா நிறைய முருகன் மேலே நிறைய எல்லாம் பாடிண்டே வந்தார். கடைசியில் முருகன் பிரத்யக்ஷம் அவருக்கு காசி வரைக்கும் போனார். காசி ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டான். காசி ராஜாட்ட போய் அவனுடைய லாங்குவேஜிலே பேசினார். கலைவாணி மேலே வந்து ஒரு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னா நாளைக்கு சொல்கிறேன்னார். முருகனை கேட்டார் என்ன கேட்கலான்னு. நீ வந்து ஒரு மடம் கட்டிக்கிறதுக்கு இடம் கேளேன்னார். சரி, மடத்துக்கு எப்படி இடம் கேட்கறதுன்னு, உன்னோட மெயில் அனுப்பு, அது ஒரு வட்டம் போட சொல்லு, நான் அந்த இடத்த வாங்கிக்கிறேன்னு. வேண்டாம் வேண்டாம், மெயில் நேராக தான் போகும், அது வட்டம்லாம் போடாது. ஏற்கனவே நான் ஒரு அது வட்டம் போட்டு தான் நான் மாட்டின்ட்டேன். எனக்கு அப்பா அம்மாவை சுற்றி வராது, அது உலகத்தை சுற்றி வரேன்னு போயிடுத்து. கடைசியில் வந்து அண்ணா கிட்ட தோற்று போயிட்டேன். அதெல்லாம் வேண்டாம், நான் வந்து எங்கள் மாமாட்ட சொல்லி கருடன் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி மறுநாள் கருடன் வந்து காசி முழுக்க ஒரு வட்டம் போட்டு கொடுத்தான். உடனே ராஜா நடுநடுங்கி போயிட்டான். இவர் சொன்னேன் எனக்கு அப்படி பேராசெல்லாம் கிடையாதுப்பா, முருகன் அருள நான் நன்னா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு மடம் கட்டிக்கிறது மாத்திரம் ஒரு இடம் கொடுன்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு சின்ன மடம் மாத்திரம் கட்டின்றார்னார். அவர் நிறைய குமரகுருபர் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார், முருகன் மேல் நிறைய பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நக்கீரர், முக்கால்வாசி பார்த்தோன்னா முருகனுடைய அருள் எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவாளுக்கு தான் கிடைச்சிருக்குதா தெரியுது. நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு எழுதினார். பாம்பன் சுவாமிகள்னு ஒருத்தர், அவர் சண்முக கவச்சம் பண்ணியிருக்கார். அவருக்கு பிரத்யட்சமாக சுவாமி அவரோட பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லுவார். தேவராய சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்கார். அவர் வந்து ஷஷ்டி கவச்சம் 6 படை வீட்டுக்கும் 6 ஷஷ்டி கவச்சம் எழுதியிருக்கார். ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வந்து மெயினாக திருச்செந்தூரை பற்றி பாடிருக்கக்கூடிய நம்ம சூலமங்கலம் சகோதரர்கள் அதை ரொம்ப பிரபலப்படுத்தியிருக்கார். ஷஷ்டியை நோக்க சரவண பவனா சிஷ்டர் குதவும் செங்கதிர் வேலும். இது நமக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வேகமாக சொன்னோன்னு கூட 5 நிமிஷத்தை சொல்லிடலாம், 1 மணி நேரத்தில் 12 சொல்லிடலாம். ரொம்ப அழகானது. அதை சொல்லிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த வியாதியுமே வராது, உடம்பு முழுக்க ஒரு கவச்சம் மாதிரி இருக்கும் அது. அவர் வந்து பாலதேவராயன்னு அவர் தன்னுடைய முத்திரை வச்சிருந்தார். இதை விட இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டேன்னா ஔவையாருக்கு தான் ரொம்ப பெரிய புலமை மிகுந்தவள்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்து. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் போகிற வழியில் ஒரு நாவல் மரம் இருந்தது, அது மேலே முருகன் வந்து ஒரு சிறுவன் மாதிரி உட்காந்துட்டு பாட்டி எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு வம்புக்கு எடுத்தான். வம்புக்கு எடுத்து கொஞ்சம் பழம் சாப்பிட்றியான்னா, சரி சாப்பிட்றேன்னா, உனக்கு சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமான்னு கேட்டான். இது என்னது நாவல் பழத்தில் சுட்ட பழம் சுடாத பழம் இருக்குது, எனக்கு சுடாத பழமாகவே கொடுன்னு. உடனே மரத்தை உருக்கினான் அந்த பையன். கீழே எல்லாம் நல்லா கனிந்த பழமாக விழுந்தது, எல்லாம் மணலில் விழுந்துடுத்து. அவ்வளோ பாட்டி எடுத்து அதை என்ன பண்ணான்னா ஊதினான். ஊதி சாப்பிட்டா. என்னென்னா மணல்லாம் போகிறதுக்காக ஊதினா. முருகன் கேட்டான், பாட்டி ரொம்ப சுடுறதா பழம்னா. அப்போ தான் அவளுக்கு சுட்ட பழம்னா கனிந்த பழம்னு அர்த்தம் போல் இருக்கு. இது கூட நமக்கு புரியாத போச்சே. முருகா, நீ இப்படி ஒரு குருவா வந்து எனக்கு இப்படி இந்த விஷயத்தை உணர்த்ததுக்காக தான் வந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. முருகன் மேலெல்லாம் பாடினான்லாம் சொல்லுவா. பரமேஸ்வரனுக்கே குருவாக இருந்திருக்கான்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. ஒரு சமயத்தில் வந்து பிரம்மா அவரை மதிக்காத போனதாகவும் அவரை பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ள குகையில் தள்ளி விட்டுட்டார். அப்போ பரமேஸ்வரன் வந்து இவனை விட்டுடுன்னு சொல்கிற போது பிரணவத்துக்கே அர்த்தம் தெரியல இவருக்கு. இவர் போய் என்ன படைப்பு தொழில் பண்ணுறார், அதனால தான் உள்ளே போட்டேன்னா. பரமேஸ்வரன் சார் உனக்கு தெரியுமாண்ணா, எனக்கு தெரியும்ண்ணா, எனக்கு சொல்லுன்னா. அது மாதிரி கண்ணாபண்ணலாம் கேட்டாலும் சொல்ல முடியாது. சிஷ்ய பாவத்தில் கேட்ட என்ன குருவா நீ ஏற்றுண்டான்னா நான் சொல்கிறேன்னார். அப்போ தான் சுவாமி மலையில் முருகன் வந்து குருவாகும் சிவனுடைய தோளில் உட்கார்ந்துட்டு அவருடைய வலது காதில் பிரணவத்துக்கு அர்த்தத்தை உபதேசம் பண்ணதாக சொல்லுவா. அப்பனுக்கே உபதேசம் செய்த தகப்பன் சுவாமியாக சுவாமி மலையில் இருக்கக்கூடிய முருகன் அங்கேயும் குருவா தன்னை காமிச்சுக்கிறார். ஆதிசங்கருக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒரு வைத்த பலியோ ஏதோ வந்தபோது திருச்செந்தூரில் அவர் வந்து சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பாடுறார். அப்போ அந்த ஊரில் இலை விபூதி, பன்னீர் இலைன்னு சொல்லி அதில் தான் விபூதி வச்சு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ண விபூதியை கொடுப்பா. அந்த விபூதியை அவர் வந்து ஸ்வீகரணம் பண்ணி பிரசாதத்தை எடுத்துட்டதுனால அவருக்கு வியாதி குணமாச்சுன்னு சொல்லுவா. நம்ம சமீப காலத்தில் பார்த்த பெரிய முருக பக்தர் யாருன்னா வாரியார் சுவாமிகள். பிரத்யக்ஷம் அவர்
முருகனை பற்றி அவர் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. அவர் ஒரு சமயம் கடைசியில் வெளிநாட்டில் போய் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும்போது விமானம் கீழே இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆகாசத்துலேருந்து முருகன் அவரை கூட்டின்னு போயிட்டான், தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்னு போயிட்டான். இந்த ஆகாயமான மனுஷன் மண்ணை தானே பறக்கிறது, நாவா என்னோட மயில் மேலேயே ஒன்று ஏற்றிக்கிறேன், நேராக அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டான். ஏரோப்ளேன்லேருந்து தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்ட்டு தன்னுடைய இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போயிட்டான்னு சொல்லுவான். அப்படி முருகன் குகன் குருவாக இருந்து இத்தனைய பேருக்கு அருள் பண்ணியிருக்கான், உபதேசம் பண்ணியிருக்கான். குருவாகவே இருந்து திருவருளை பொழிந்த அருமுகன் அவனுடைய திருவடிகளை நாமும் பற்றி கொண்டு நாமும் அவனை குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே என்று வேண்டிக் கொள்வோமாக. அவனுடைய திருவருளுக்கு பாத்திரமானமானாக்க அருமுகன் துணை இருக்க நமக்கு வேற எந்த துணையும் தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஆறுமுகம் படைத்தோனை அன்றியாம் இவ்வுலகில் வேறு முகம் படைத்தோரை வேண்டுவதோ எதுமில்லை, மாறுதலை ஏற்றவனை மாசரவே பணிவார்கள் ஆறுதலை பெறுவதும் அவனியிலே மெய்யன்றோ அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். அந்த அருமுகனுடைய பதத்தை அடைந்தோமானால் நமக்கு எந்த விதமான கவலையோ பயமோ எதுவும் கிடையாது, யமபயம் கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுனால நாமளும் அந்த அருமுகனை வழிபடுவோமாக என்று சொல்லி மேலும் பல குருமார்களை பற்றி வருகிற நிகழ்வுகளில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. பெரியவா உலகத்தில் உள்ள கஷ்டம்லாம் தீர்றதுக்காக ராமநாம தாரக மந்திரத்தை சொல்லி எல்லோரும் சந்தோஷத்தை அடையணும், சௌக்கியத்தை அடையணும்னு சொன்னால், அதே இந்த ராமரோட மறு அவதாரமான பெரியவாளோட நாமத்தை சொல்லியே நாமளும் அதே சந்தோஷத்தை, அதே ஆனந்தத்தை, அதே சுபீட்சத்தை அடையலாம். சாஸ்திரமே சொல்றது, குருங்கிற அந்த 2 அக்ஷரத்துக்கு எவ்வளவு மகிமை அப்படின்னு பல வியாக்கியானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல்ல அஜ்ஞானம்ங்கிற இருளை போக்குறது, ஞான பிரகாசத்தை கொடுக்கறது, நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியது. இந்த பகவன் நாமாவை சொல்றதே என்னென்ன பலன்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது இந்த குருவோட நாமத்துக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த குருநாமம் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அந்த குருநாமத்தை தான் நாம சங்கீர்த்தனமா எப்போதும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். எப்படி பகவன் நாமாவை கொண்டாடுறோமோ, ஜபிக்கிறோமோ, ஆடுறோமோ, பாடுறோமோ, எப்படி இல்லாம சங்கீர்த்தனத்தினாலாம் உபாசிக்கிறோமோ, அப்படி எல்லா விதத்திலையும் அந்த குருநாமத்தையும் நாம உபாசிக்கணும். இந்த பெரியவா நாமம் அப்பேற்பட்ட மகிமை உள்ளது. அந்த பெரியவா நாமத்தை நாமளும் சொல்லிட்டு எல்லா க்ஷேமங்களையும் அடையலாம். இப்படி எல்லாம் உபதேசம் பண்ற அந்த பெரியவா 1951 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை முடிகொண்டான்கிற இடத்துல பண்ணினா. இந்த முடிகொண்டான்ல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் அப்படி ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தையோட அப்படி ஒரு விமர்சையா இதை கொண்டாடினா. அந்த 18 கிராம வாத்திமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவா அந்த ஒரு 18 கிராமத்துல ஒன்று முடிகொண்டான், தஞ்சாவூர் ஜில்லால இருக்கிறது. அதுல ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, முடிகொண்டான் வாஞ்சிநாதையர் அப்படின்னு இருந்தார். மடத்துக்கு அப்படி ஒரு தூணா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அந்த கிராமத்தில் இன்னும் பல உத்தமர்கள் எல்லோரும் நல்ல ஐஸ்வர்யம் உடைவா. அதனாலேயே எல்லாரும் ரொம்ப ஆதரிச்சு பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணினா. அப்படி 1951 வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசியம் பண்ணின எந்த மேடையில பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணினாலோ அதை இன்னமும் பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருக்கா. முடிகொண்டான்ல இன்னைக்கு போனாலும் பார்க்கலாம். அப்படி ஒரு பெரிய க்ஷேத்திரம். அந்த முடிகொண்டானுக்கு இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, ஆலங்குடி பெரியவா அப்படிங்கிற மகான், ஆலங்குடி சுவாமிகள் அப்படின்னு, சுகாச்சாரியால் எப்படி இருந்திருப்பாளோ நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த ஆலங்குடி சுவாமிகளை பார்த்தவாழ்லாம் சுகாச்சாரியால் இப்படிதான் இருந்திருப்பா அப்படின்னு தீர்மானத்துக்கு வராப்புல இருக்கும். அப்படி ஒரு மகான் உத்தமர் தபஸ்வி. அவர் பாகவதத்துல ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அப்படியே அனுசந்தானம் எப்பொழுதும் பண்ணியிருந்தவர். இந்த பாகவத ஸ்வரூபமாவே இருந்தவர். அவரோட சமாதி இந்த முடிகொண்டான்ல இருக்கு. இப்படி இன்னும் பல மகிமை உண்டு இந்த முடிகொண்டானுக்கு. அதனால்தான் பெரியவா அங்க போய் இருந்து சாதுர்மாசியத்தெல்லாம் பண்ணினா. அந்த முடிகொண்டான்ல சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு யாத்திரையை தொடர்றதே ஐப்பசி மாசம் துலா மாசம் அப்படின்னு சொல்றோம்.
இந்த துலா மாசத்துல காவேரி ஸ்நானம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. துலா காவேரி மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த காவேரியோட பெருமையில மோட்ச நதிகள்ல ஒண்ணும் இல்லையா, அந்த காவேரி பெருமையெல்லாம் சொல்லி அதுல ஸ்நானம் பண்ணினா என்னென்ன பலன், அதுவும் இந்த துலா மாசம்ங்கிற இந்த ஐப்பசி மாசத்துல ஸ்நானம் பண்ணா என்னென்ன பலன்லாம் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பெரியவாதான் சாஸ்திரத்துல எங்க எந்த எண்டு எடுக்கல என்ன சொல்லியிருந்தா கூட, வசத்தியா சொல்லியிருந்தா கூட அது பெருமையை உலகத்துக்கு எடுத்து காமிக்கணுங்கிறதுக்காக அதை அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிப்பா. ஏன்னா ஆச்சாரியன்கிற அந்த ஸ்தானத்துக்கு ஏத்தாப்புல. அப்படிதான் இந்த துலா காவேரி ஸ்நானத்துக்காக மாயவரத்துக்கு வந்தா. மாயவரம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மயிலாடுதுறை அப்படின்னு சொல்றோம். கௌரி மாயூரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாயூரநாத சுவாமி, அபயாம்பிகா, மேதா தட்சிணாமூர்த்தி இருக்கார். இன்னும் பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். துலா கட்டம்னே அங்க இருக்கு. இப்போ லாகடம் அப்படிங்கிறா. அதுதான் பெரியவா தன்னோட ஆராய்ச்சியில சொல்றதே வேடிக்கையா சொல்லுவா. துலா கட்டம் அப்படிங்கிறது லாகடம்னு ஆயிடுத்து. தூலா க இட்டம், அதுல என்ன ஆயிடுத்துன்னா தூ க இட்டு மூணும் போயிடுத்து. அது தூலா கட்டத்துல தூ போயிடுத்து, லாகட்டம் அப்படின்னு இருந்தது. அப்புறம் இட்டும் போயிடுத்து. அது போய் தூவும் இட்டும் போய் லாகடமா இப்ப வந்து நிக்கிறது. துலாகட்டம்ங்கிறது தான் லாகடம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த துலா ஸ்நானத்தை இந்த மாயவரத்துல இந்த துலாகட்டத்துல பண்ணணும். இந்த துலா காவேரி மகாத்மியத்துல ரொம்ப விரிவா சொல்லி இருக்கு. காவேரி ஆரம்பிக்கிற தலக்காவேரியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு என்னென்ன நாள்ல எந்தெந்த க்ஷேத்திரம், காவேரி பாயிர வரிசையா இருக்கிற க்ஷேத்திரங்கள்ல ஒவ்வொரு நாளைக்கு எந்தெந்த இடத்துல பண்ணினா என்னென்ன விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கு. அப்படி கடைசியில கடைமுகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துலா மாசம் கடைசியில தான் இந்த மாயவரத்துல ஸ்நானம் பண்ணணும். பெரியவா அந்த மாயவரத்துல துலா காவேரி ஸ்நானம் முழுக்கலும் அப்படியே பண்ணினா. அந்த 51ஆம் வருஷம் மாயவரத்திலே இருந்து பண்ணினா. அதுக்காக பெரியவா வந்தா. அப்படி வந்து தங்கி இருக்கிறதே அந்த மாயவரத்து பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தாபம் குறை என்ன அப்படின்னா, பெரியவாள பெரிய புஷ்ப பல்லாக்களை உட்கார்த்தி வச்சு வீதி உலா பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. எங்க போனாலும் பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் பட்ன பிரவேசம்னு ரொம்ப கிராண்டா நடந்திருக்கு அப்படின்லாம் பாக்குறோம். காரணம் என்னன்னா, அதுக்கு சில வருஷங்களுக்கு முன்னாலேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, இந்த பல்லாக்குல ஏறி போறதை நிறுத்திட்டா. அநேகமா முழுக்க கால்நடைதான், கால்நடையாவே சஞ்சாரம் பண்றது அப்படின்னு வச்சுன்னுட்டா. அதுக்கு முன்னால அப்பப்போ பல்லாக்குல போயிருந்தா. அப்புறம் பல்லாக்கையும் நிறுத்திட்டா. வெறும் நடந்தே போறதுன்னு வச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாயவரத்து வாசிகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப குறை. இப்படி இந்த ஊர்ல வந்து தங்கி இருக்கா பெரியவாளை இப்படி ஒரு பல்லாக்குல சுமந்துண்டு அழகா நாம பட்ன பிரவேசம் பண்ண முடியாத இருக்கே அப்படின்னு அவள்லாம் தாபப்பட, அந்த ஊர் சப்ஜட்ஜா இருந்தவர் லக்ஷ்மண ஐயர் அப்படின்னு, அவரோட முயற்சியினால மேற்பார்வையில எல்லாருமே சேர்ந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, இவாளோட இந்த வற்புறுத்தலுக்காக பெரியவா சரின்னு ஒத்துண்டா. ஏன்னா பக்தாள் என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறதான பகவானோட கடமை. அது மாதிரி சிஷ்யா என்ன ஆசைப்படுறாளோ அதை நிறைவேற்றுறதான குருவோட கடமை. அதே மாதிரி குரு என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்கறதான் சிஷ்யாளோட கடமை. இப்படி இந்த சிஷ்யாலாம் ஆசைப்பட்டு பக்தாள்லாம் ஆசைப்பட்டு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா போனா போறது அப்படின்னு ஒத்துண்டு அந்த வருஷம் இந்த மாயவரத்துல இருக்கிறதே ஒரு பெரிய விமரிசையா ஒரு பட்ன பிரவேசத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. பெரியவா ஒத்துண்டத்தினால தந்த பல்லாக்குல பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. தந்த பல்லாக்குல பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏன்னா இத்தனை நாள் அவளை பெரியவா அப்படி ஏறாத்தினால அதுல பார்க்காத தாபம். இப்ப அந்த ஆசை தீர எல்லா ஜனங்களும் குமிய ரொம்ப கிராண்டா ஒரு ரிசப்ஷன் நடந்தது. அதுல நாதஸ்வரத்துல ஒரு பெரிய புரட்சி அப்படின்னே சொல்லலாம். ஒரு பெரிய அபூர்வமான நிகழ்ச்சி. அதுக்கு முன்னாலே நடந்திருக்குமா தெரியாது, பின்னாலேயும் நடந்ததா தெரியல. அந்த 1951ஆம் வருஷம் மாயவரம் இந்த பெரியவாளோட பட்ன பிரவேசத்துல நாதஸ்வரம்னாலே திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அப்படிங்கிறது உலக பிரசித்தம். இந்த திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை, அதே மாதிரி இந்த ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு சமமா இன்னும் பல வித்வான்கள் இருந்தா. தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே நாதஸ்வரத்துக்குன்னே பேர் போனது, கலைகளுக்குன்னே பேர் போனது. அதுல திருடமருதூர் வீரசுவாமி பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு வித்வான், அதே மாதிரி திருவெண்காடு சுப்பிரமணிய பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு மகா வித்வான், செம்பனார் கோவில் கோவிந்தசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிற வித்வான். இவ 4 பேரும், அதாவது ராஜரத்னம் பிள்ளை, வீரசாமி பிள்ளை, சுப்பிரமணிய பிள்ளை, இந்த கோவிந்தசாமி பிள்ளை, இவ 4 பேரும் சேர்ந்து இந்த பெரியவாளோட பட்டம் பிரவேசத்துல நாதஸ்வர இசை மழை பொழிஞ்சா.
அது உலகத்திலேயே இனிமே அதை கேட்டவாளால மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தது. இப்படி உலகத்துல எங்கேயும் நடக்காத, யாருக்கும் நடக்காத பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப இயற்கையா நடந்தது. ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் அப்படி ஒரு பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பிரியம், பெரியவாளுக்கும் அத்தனை பேர்ட்டையும் அப்படி ஒரு அன்பு பாசம். அதுதான் இப்படி நடந்தது. இந்த ஊரே, இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லாவே ஒரு கலகலத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி ஒரு பட்டண பிரவேசம் இந்த மாயவரத்தில் நடந்தது. அதை முடிச்சுன்னு பெரியவா சிவராத்திரி, மகா சிவராத்திரி, அதுக்காக மாயவரத்துக்கு பக்கத்துல நாகங்குடின்னு ஒரு கிராமம், இந்த நாகங்குடியில இருந்தா. இந்த நாகங்குடியில சிவராத்திரியில இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சிவனோட பிரபாவத்தை, சிவமகிமையை உபன்யாசம் பண்ணினான். ரொம்ப எப்படி எவ்வளவு தெளிவா, தள்ள தெளிவா, உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி மாதிரி ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அது பெரியவாளுக்கு கைவந்த கலை. அதுல சொல்றா, பரமேஸ்வரனோட பிரபாவத்தை பத்தி சொல்றதே நமக்கு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் வரலாம் இல்லையோ. அவருக்கு தான் நாமம் கிடையாது, ரூபம் கிடையாது அப்படி எல்லாம் சொல்றோம். அப்படி நிர்குண பிரம்மமா இருக்கிறது இப்படி சிவனா இருக்கு, விஷ்ணுவா இருக்கு, அம்பாளா இருக்கு, முருகனா இருக்கு, பிள்ளையாரா இருக்கு, இப்படி அப்படின்லாம் சொன்னாக்க ஒரு உருவமே இல்லாதது எப்படி உருவத்தோட வர முடியும்? மற்ற மதஸ்தர்கள்லாம் இதைத்தானே ஒரு வாதமா பண்ணி முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றா. ஆனா அப்படி முடியவே முடியாதுன்னு அது இருந்துடுத்துனா அது சர்வசக்தனான பிரம்மம் இல்லை, பரமாத்மா இல்லை. அதுக்கு இப்படியும் பண்ண முடியணும். அருவத்தோடையும் இருக்க முடியணும், உருவத்தோடையும் இருக்க முடியணும். அருவமாவும் இருக்கணும், உருவமாவும் இருக்கணும், அருவுருவமா இருக்கணும். எப்படி இருக்கலாமோ, எப்படியா இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடிய சக்தி இருக்கணும். அப்பதான் அந்த சர்வசக்தன் பரபிரம்மம் ஆமனி பொட்டன்ட் அப்படின்லாம் சொல்லலாம். அதைத்தான் நமது மதம், இந்த சனாதன மதம் ரொம்ப தள்ள தெளிவா சொல்றது. அதை இங்க பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்றா. அப்படி நாமரூபம் இல்லாத இருக்கிற உருவம் தான் பரபிரம்மமா இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றா. இப்ப நெய்யை பார்த்தேன்னாக்க, நெய்யா இருக்கிறதே அது உறைஞ்சு போயிடுத்துனாக்க அது வெள்ளை கலராவோ மஞ்சள் கலராவோ ஏதோ ஒரு வர்ணத்தோட இருக்கு, நிறத்தோட இருக்கு. அதே நெய்யை நீங்க உஷ்ணத்துல உருக்கினா லிக்விட் ஆயிடுது. லிக்விட் ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு அதோட வர்ணம் போயிடுறது. உறைஞ்சு இருக்கிறதே ஒரு கலர்ல இருந்தது, இப்ப உருகி உடுத்துனா லிக்விட் ஆயிடுத்துனா வர்ணம் இல்லாத இருக்கு, ஆயில் மாதிரி இருக்கு. எப்படி ஆச்சு? அது உறைஞ்சு இருக்கிறதே வர்ணத்தோட இருக்கு, உரையாத இருக்கிறதே, இழகி இருக்கிறதே அது வர்ணம் இல்லாத இருக்கு. அப்படின்னா ஒரு நெய்யிக்கே வர்ணத்தோடையும் இருக்கு, வர்ணம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுதுன்னா சர்வசக்தனான பரமாத்மாவுக்கு நாமரூபத்தோடையும் இருக்க முடியும், நாமரூபம் இல்லாதையும் இருக்க முடியுமே, எப்படி வேணாலும் இருக்கலாமே. அதைத்தான் இங்கே சொல்றா. அந்த நிறமற்ற நெய்யே, உருகி இருக்கிற நெய்யே இறுகித்துனாக்க அதுக்கு ஒரு கலர் வந்துடுது. எதனால இருகிறதுன்னர், அந்த குளிர்ச்சியினால அது உருகிடுறது. அதே மாதிரி பக்தாளோட மனசுக்குள்ள அன்பை வச்சுண்டு அன்புனால அந்த பகவானை உபாசிக்கிறதுனால அந்த பகவான் அந்த பக்தாளோட மனசுக்குள்ள போய் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றான்னு, அந்த அன்புங்கிற அந்த பக்திங்கிற அந்த நெக்குருகிய பக்தி பண்றதுனால அந்த குளிர்ச்சியினால என்ன பண்ணிடுறான்னா உறைஞ்சு ஒரு நாமரூபத்தோட வந்துடுறார். அப்படி நாமரூபத்தை வரத்தே தான் இது பக்தாளுக்கு மனசுல வந்த மனோபாவம் தானே இந்த நாமரூபங்கள் எல்லாமே. அப்படி மனசுல ரூபத்தோடையும் வர்றவா இந்த பக்தாளுக்கு. இது காரணம் என்னென்ன, இதான் கருணை, கருணையோட எல்லை அது. அப்படி பல ரூபங்கள்ல பகவான் வர்றார். அந்த பல ரூபங்கள்ல பகவான் வரத்துல தான் அவரை பலவிதமான நாம ரூபங்களை, அதுக்கு ரூபம் வந்துட்டுனாலே அதுக்கு ஒரு நாமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு. அப்படின்னு பலவிதமான நாம ரூபங்கள்ல உபாசிக்கிறோம். அப்படி பரபிரம்மமாய் இருக்கிற பரமேஸ்வரன் தான் என்ன பண்றார், தன்னோட பக்தாளோட ஆனந்தத்துக்காக அவளோட உபாசனைக்காக பலவிதமான ரூபங்கள்ல நாமத்தோட வர. அந்த பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள் எல்லாம் வர்ணிச்சுன்னு வரத்தே பிக்ஷாடனர்னு ஒரு கோலம் பரமேஸ்வரனுக்கு. பிக்ஷாடனன்னா என்ன, பிச்சைக்கார வேஷத்தோட இருக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்துல பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே அடிமட்டத்தில் இருக்கவன் யாருன்னா ஒரு பிச்சைக்காரன் தான். அதாவது அவருக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கு கூட அவருக்கு வழி இல்லை, அடுத்த வகையை தான் எதிர்பார்த்துருக்கும். யாரானும் போட்டா உண்டு, இல்லைன்னா இல்லை. அப்படி அடிமட்டத்துல இருக்கிறது ஒரு பிச்சைக்காரன். அப்பேற்பட்ட அந்த அடிமட்டத்துல இருக்க பிச்சைக்காரனா கூட யாரு இருக்கான்னு, பரமேஸ்வரன் இருக்காராம். அதான் பிக்ஷாடனர் குலம். ஸ்ரீருத்ரமே என்ன பண்றதுன்னு, பரமேஸ்வரனோட எல்லா விதத்திலையும் அவர் எப்படி எல்லாம் வியாபிச்சிருக்க எல்லாமாவும் இருக்குங்கிறத சொல்றது தானே வேதத்துல ஸ்ரீருத்ரம் சொல்றது. அதுக்கெல்லாம் வியாக்கியான மாதிரி தான் ஈஸ்வரனோட பரமேஸ்வரனோட இந்த ரூபங்கள் எல்லாமும் இருக்கு.
நாம் ஏதோ சிலை விக்கிரகம் அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அது அத்தனைக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தத்துவம் கொட்டி கிடக்கு. அதெல்லாம் தான் இங்கே வர்ணிக்கிறா பெரியவா. அந்த எளிமை, அந்த பிச்சைக்காரன்னாலே ரொம்ப எளிமை, அங்கே ஒன்றும் ஆடம்பரம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்படி எளிமையோட தோற்றமா இருக்கிறது. அதே மாதிரி கடை நிலையில இருக்கிற தோற்றத்தை காமிக்கிறது தான் பிக்ஷாடனருங்கிறது. அப்படி பிக்ஷாடனராகவும் அந்த பரமேஸ்வரன் இருக்கார். ஆனா அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் யாருனர்? சர்வேஸ்வரன், ஈஸ்வரன்கிற பேரே அவருக்கு தான் மகேஸ்வரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்திராதி தேவதைகள், தேவாதி தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனா இருக்கிறவன் என்ன பண்றான்னார்? அப்படியும் இருக்க முடியாது. இப்படி கீழே சர்வசாதாரணமா பிச்சைக்காரளாவும் இருக்க முடியாது. அந்த பிக்ஷு வேஷமா இருக்கிறது தான் பெரியவாளை பரமேஸ்வரன் சொல்றதுக்கும் காரணம் என்னன்னு, அவரும் இப்படி பிக்ஷுவா தானே இருக்கார். அந்த பிக்ஷாடனாவும் இருக்கார், மகேஸ்வரனாவும் இருக்கார். அதே மாதிரி அழகுக்குன்னா எப்படி இருக்கார்? சுந்தரேஸ்வரர் அப்படிங்கிறோம். மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சொல்றோம். மதுரையில சுவாமியே சுந்தரேஸ்வரா இருக்கார். அவர் அழகோட மட்டும் இல்ல, பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கார். சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்னு பாண்டிய தேசத்தோட ராஜாவா இருக்கார். அப்படி சக்கரவர்த்தியா ராஜாவாவும் இருக்க முடியாது, அழகுக்கு அழகாவும் இருக்க முடியாது, இப்படி எளிமைக்கு எளிமையா பிக்ஷாடனாவும் இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி வீரத்தை காமிக்கணும்னா எப்படின்னார்? வீரஸ்வரூபமா எப்படின்னு கால பைரவரா இருக்கார், வீரபத்ரர் அப்படிங்கிறோம். அப்படி வீரத்தை குறிக்கிறாப்பிலையும் இருக்கு. அதே சாந்தமா அமைதியா அடங்கி ஞானஸ்வரூபமா இருக்கணும் அப்படின்னா தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். இப்போ கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி பாருங்கோ. எளிமைக்கு இருக்கட்டும், அழகுக்கா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு அந்தஸ்துக்கா இருக்கட்டும், ஒரு வீரத்துக்கா இருக்கட்டும், கருணைக்கா இருக்கட்டும், சாந்தத்துக்கா இருக்கட்டும், ஞானத்துக்கா இருக்கட்டும், அமைதிக்கா இருக்கட்டும், இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரூபமா இருக்கிற எல்லா விதத்திலையும் எல்லாமே ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாப்புல பரமேஸ்வரனோட ரூபங்கள்லாம் இருக்கு. அதைத்தான் பரமேஸ்வரனோட 62 விதமான கோலங்கள் அப்படிங்கிறோம். சில்பசாஸ்திரத்திலாம் பார்த்தா 62 விதமான ரூபங்கள்லாம் பரமேஸ்வரனுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது அத்தனையுமே இந்த தத்துவத்தை குறிக்கிறதுக்கு தான். இதெல்லாம் அன்னைக்கு நாகங்குடியில பெரியவா சிவராத்திரி அன்னைக்கு சிவ மகிமேல இதெல்லாம் உபன்யாசம் பண்ணி எடுத்து சொல்றா. அது நாமெல்லாம் அவசியம் அனுபவிக்க வேண்டியது. அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா படிச்சு பார்க்கறதே அப்படி ஒரு ஆனந்தமா இருக்கு. நம்மள அறியாத பக்தி வந்துடும். அப்படி சிவராத்திரியில அங்க உபன்யாசம் பண்ணினா அப்புறம் தன்னோட யாத்திரை எப்படியே தொடர்ந்துட்டு 1952 வருஷம் சாத்தனூருங்கிற இடத்துல சாதுர்மாசியத்துக்கு வந்தா. இந்த சாத்தனூர் ரொம்ப பெரிய கிராமம். சாத்தனூர்ல இந்த சில வித்வான்கள்லாம் மகா பண்டிதர்கள்லாம் மடத்திலேயே கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி சாத்தனூர்ல வியாச பூஜையை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி 1952 வருஷம் சங்கர ஜெயந்திக்கு ஆனந்த தாண்டவபுரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆனதாண்டவரம் அப்படிங்கிற மாயபுரத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அங்க வந்தா அந்த ஆனந்த தாண்டவரத்துல சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஒரு உபன்யாசம் பண்ணினா. அன்னைக்கு சொன்ன அந்த சொற்பொழிவும் ரொம்ப அபூர்வமானது. அன்னைக்கு பண்ணின சப்ஜெக்ட் என்னன்னா பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி. நமது வைதீக மதத்துல ஒரு சம்பிரதாயத்துல என்ன அப்படின்னா பிராச்சீனமா பஞ்சாயதன பூஜை பண்றது. அதாவது எல்லா வீட்டிலையும் கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. ஒரு நாம இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஊர்ல கோவில் இல்லைன்னா அங்க குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. இப்படி எல்லாம் ஒரு பழமொழி இந்த தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு. இதுல இருந்தே தெரியறது தமிழ்நாட்டுல பக்திங்கிறது எப்படி வேரூன்றி இருந்திருக்கு அப்படின்னு. கோவில் இல்லையா அந்த ஊர்ல குடியே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றா. அதே மாதிரி வீட்டுல பூஜை இருக்கணும். கோவில்ங்கிறது சமுதாயத்துல எல்லாரும் போய் வழிபடுறதுக்கு இது பொதுவானது. அதே மாதிரி நமக்கும் பிரைவேட்டா அவளுக்கும்னு ஒரு பக்தி இருக்கணும், ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு அனுஷ்டானம் இருக்கணுங்கிறதுனால வீட்டுல பூஜை பண்றது, எல்லார் வீட்லயும் பூஜை பண்றது அப்படின்னு. பெரியவா ஒரு ஊர்ல வரணும், ஒரு கிராமத்துல வரணும், அந்த வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னாக்க ஒரே கண்டிஷன் தான், அந்த வீட்டுல ஒரு பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கணும். இந்த பஞ்சாயதன பூஜை இருக்கிற வீட்டுல தான் போறது, அங்கதான் இறங்குறது, அவ பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதை தான் வைதீகமா இருக்கிறவா கொடுத்தாதான் அந்த இதெல்லாம் அவ திரவியங்கள்ல தான் பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணிக்கிறது, சாப்பிட்றது இப்படின்லாம் வச்சிருந்தா. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா சன்னியாசிகளுக்கு மாதிரி நேமெல்லாம் தேவையில்லை, யாரு என்ன பண்ணினாலும் அவ ஏத்துக்கலாம். ஆனா ஏன் இது மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்லாம் போட்டான்னார், அவ ஜெகத்குரு ஆச்சாரியங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கிறதுனால எப்படியானும் பை ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த தர்மத்தை திணிச்சிட முடியாதா, அவளுக்கு நல்லதை ஒரு நல்ல பழக்கத்தை கொடுத்துட முடியாதாங்கிறதுக்காக தான் பண்ணினா. அப்படி இருக்கிறதே தான் இந்த ஆனந்த தாண்டவபுரத்துல சங்கர ஜெயந்தியில பஞ்சாயதன பூஜையை பத்தி சொல்றா. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு பேரே என்னன்னா ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியர் அப்படின்னு 6 வகையான சமயத்தையும் புனருத்தாரணம் பண்ணி ஸ்தாபிதம் பண்ணினவர், 6 சமய வழிபாட்டையும்
வழிபடுத்தி எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு நாம எல்லோரும் சந்தோஷமா கொண்டாடுறாப்புல பண்ணிடுவது ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள். அதனால அந்த ஸ்ரீமத ஸ்தாபனாச்சாரியாரோட ஜெயந்தியான சங்கர ஜெயந்தியில திருப்பி அந்த 6 மதத்தையும் பத்தி சொல்லி அந்த 6 மதத்துக்கும் உண்டான தேவதைகளை நாம எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு. அப்போ நமக்கு அழியாத நான் சைவன் நான் வைஷ்ணவன் இது மாதிரி இந்த பேத புத்தி எல்லாம் போய் எல்லா தெய்வங்களும் ஒரு பரமாத்மாவோட பலவிதமான தோற்றங்கள் அப்படிங்கிறதுல நமக்கு அந்த பாவம் வரணும்னு அதுக்கு பெரியவா ரொம்ப அழகா உதாரணம் சொல்லுவா. நமக்கு ஒரு தெய்வத்திட்ட ஒரு ரூபத்துல ஒரு நாமத்துல போய் ருச்சி விழுந்துருத்துனா உடனே மற்றதெல்லாம் நமக்கு ஏதோ கண்ணில் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்படி தெரியாதோட இல்லை, அதை நாம விமர்சிக்கிறாப்பெல்லாம் ஆயிடுறது. அது ரொம்ப தப்பு. நமக்கு இப்ப விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னாலே அந்த விஷ்ணுக்கு அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லைங்கிற பாவம் வந்தாதான் நமக்கு விஷ்ணுட்ட உண்மையான பக்தி. நமக்கு பரமேஸ்வரன் தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னா அந்த பரமேஸ்வரன் அந்நியமா இன்னொன்னு இல்லை அப்படிங்கிற பாவம் வந்தாதான் அது ஈஸ்வரனுக்கு நாம காமிக்கிற மரியாதை பக்தி. நமக்கு எது இஷ்ட தெய்வமோ அதுவே தான் எல்லாமாவும் இருக்குங்கிற பாவம் வரணும். உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும், அது எப்படி நம்மளோட இஷ்ட தெய்வம் தான் இருக்கிறதுலே வசதி, அதை பார்த்தா வட்டமா இருக்கு, அது எப்படி இதுவா ஆக முடியும் அப்படின்னா. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா விஷ்ணுட்ட பக்தி அப்படின்னா அந்த விஷ்ணுவே தானே ராமராவும் வந்திருக்காரு, கிருஷ்ணராவும் வந்திருக்காரு, வராகராவும் வந்திருக்காரு, நரசிம்மராவும் வந்திருக்காரு, இப்படி இல்லாம இருக்காரு. ஸோ இப்போ நரசிம்மரை கொண்டாடினாலும் சரி, ராகற்ற பக்தி பண்ணாலும் சரி, வாமனட்ட பக்தி பண்ணாலும் சரி, ராமற்ற பண்ணாலும் சரி, கிருஷ்ணற்ற பண்ணாலும் சரி, எல்லாம் ஒரு விஷ்ணுன்னு தானே நமக்கு வருது. ஒரே விஷ்ணு தான் இப்படி எல்லாம் வந்திருக்காரு அப்படின்னா இதையே கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணினா அவரே இன்னும் மற்ற தெய்வலாமும் இருக்கார் அப்படிங்கிறதான வரணும். அதுதானே நிஜமான பாவம், அதுதானே நமக்கு உண்மையான தெளிவு ஞானம். அதைத்தான் இங்க பெரியவாசரா அது வரணுங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு சாஸ்திரத்துல என்ன பண்ணிட்டா ஒரு பஞ்சாயதன பூஜைங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தையே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா வச்சிருக்கா. அதுல ஆதித்யம், அம்பிகா, விஷ்ணு, கணநாதம், மகேஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. சூரியன், பிள்ளையார், அம்பாள், விஷ்ணு, சிவன் இந்த 5ஐயும் சேர்த்துக்கிறது பஞ்சாயதன பூஜை. இதுல இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னா நேஷனல் இன்டகிரேஷன் தேச ஒற்றுமையே இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில இருக்கு அப்படின்னு பெரியா ரொம்ப அழகா சொல்றா. காரணம் இந்த பஞ்சாயதனத்துல வச்சிருக்க அத்தனை சுவாமிகளுக்கும் ஒன்னும் தனியா ரூபம் ரூபம்னா எப்படி இருக்கும், எல்லாம் ஒரு கல்லு இயற்கையா கிடைக்கிறது, நாம் ஒன்றும் செயற்கையா பண்றது இல்லை. அதுல அந்த சிவனுக்கு உண்டான பானலிங்கம் அப்படிங்கிறது நர்மதையில கிடைக்கிறது, அதாவது மத்திய பிரதேசத்துல. விஷ்ணுக்கு உண்டான சால கிராமம் நேபாளில் கிடைக்கிறது. அது மாதிரி ஸ்படிகம்னு சூரியனுக்கு ஸ்படிகம் அது எங்க கிடைக்கிறது, தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் பக்கத்துல கிடைக்கிறது. பிள்ளையாருக்கு சிவப்பு கல் அது ஷோன்கிற நதி, சோனபத்ராங்கிற நதி அது கிடைக்கிறது, அது பீகார் உத்தரப்பிரதேசத்துல இருக்கிறது, அங்க கிடைக்கிறது. அம்பாளுக்கு ஸ்வர்ணமுகின்னு வேறு தங்கரேக்குள்ள ஒரு கல்லா இருக்கும், அது எங்க கிடைக்கிறது, ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல இமயமலை பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது. இப்படி நேபாளத்துல கிடைக்கிறது, மத்திய பிரதேசத்துல கிடைக்கிறது, தமிழ்நாட்டுல கிடைக்கிறது, பீகார்ல கிடைக்கிறது, இன்னும் ஹிமாச்சல பிரதேசம் இப்படி கிடைக்கிறது. தேசத்துல உள்ள வடகோடியிலேருந்து தென்கோடியில உள்ள எல்லா பக்கத்திலும் கிடைக்கிற 5 கல்லை தூக்கி ஒரு வீட்டுக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா தேசத்துல உள்ள எல்லாம் இங்க ஒரே வீட்டுக்குள்ள ஒரு பொட்டிக்குள்ள அடங்கிடுத்து, நம்ம பூஜையில அடங்கிடுத்து அப்படின்னு தெரியுது. இதுவே நமது தேச ஒற்றுமைக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. அதனாலதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப விசேஷம், ரொம்ப வைதீகமான ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள பரம்பரையில இந்த பஞ்சாயதன பூஜைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த பஞ்சாயதன பூஜையை சொல்ற. இதுக்கும் மேல என்னன்னா இந்த 5ஓட சேர்த்து பகவத்பாதா ஷண்மத ஸ்தாபனம், இந்த 5ஓட சேர்த்து முருகனையும் சேர்த்துட்டார் 6வதா. காரணம் என்னன்னா அந்த முருகன்கிறவர் பெரிய ஞானம்ங்கிறதோட தத்துவம், ஞான தத்துவம். இதெல்லாம் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு இப்படி எல்லாம் பிரபாவம் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே, ஒரு அறிவு பேரறிவை தெரிவிக்கணுமே. அந்த அறிவே ஸ்வரூபம் ஞான பண்டித சுவாமி நமோ நமோ அப்படிங்கிறவன் ஞானஸ்கந்தன் அப்படிங்கிறோம். அப்பேற்பட்ட அந்த ஞானமயமான அந்த அறிவு ஸ்வரூபம் தான், ஞானம்தான் முருகன். அந்த ஞானம்னாலே குரு தான், அந்த குருஸ்வரூபம் தான் முருகன். குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குருகனே அப்படிங்கிற அந்த முருகனும் குரு தான். அதனால இந்த 5ஓட சேர்த்து 6ஆதையும் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது அந்த பரபிரம்மத்தை 3 விதமா சொல்லுவா, வியாக்கியானம் பண்ணுவா. சத், சித், ஆனந்தம் அப்படின்பா. அந்த 3 வகையா விவரிக்கப்படுறது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது உற்பத்தியாகிறது, இருக்கு, திருப்பி உடனே லயமாயிருது, போயிடுறது, மறைஞ்சு போயிடுறது. இப்படி இந்த பிரபஞ்சத்தோட உற்பத்தி லயம் அந்த நாசத்துக்கு காரணமா எது இருக்கோ அதுதான் சத்து, ஆதாரமா இருக்கிற அது பேர் சத்து. அதைத்தான் நாம சிவம்ங்கிறோம். அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி பலவிதமா விரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சத்து
அந்த பிரம்மம் தான் இப்படி இத்தனையா விரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத இதுல தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்லையோ, அது ஒரு அறிவுனால தானே தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த அறிவுக்கு பேர் தான் சித்துன்னு பேரு. அதைத்தான் அம்பாள்னு பேரும், சித் சக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அது இப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்துட்டா என்ன, ஆனந்தம் தான், சந்தோஷம் தான். அந்த ஆனந்தம் தான் முருகன்கிறது. எப்பொழுதும் ஆனந்தமா இருந்தா தானே அழகு. அதனால தான் அவர் அழகு அழகுங்கிறோம். அழகே ஆனந்தம், ஆனந்தமே அழகு. அப்படி இந்த சத்தும் சித்தும் சேர்ந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருக்கவன் தான் இந்த முருகன். அவன் தான் குரு. அதையும் இதுல சேர்த்துன்னு இந்த பஞ்சாயதன பூஜையில அதையும் சேர்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு வேலு இல்லை அது மாதிரி பாம்பு அப்படி ஏதானு ஒண்ணு வச்சுட்டு பண்றதுதான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜை ஷண்மத ஸ்தாபனம் அப்படின்னு சங்கர ஜெயந்தியில உபதேசம் பண்ணினா, இதை நாம எல்லோரும் அவசியம் எடுத்துட்டு கடைபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இதுதான் நாம பெரியவாளுக்கு பண்ற கைமாறு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பண்டாய நான்மறை. பண்டாய நான்மறையும் பால் அணுகாமால் அயனும் கண்டாரும் இல்லை கடையேனை துண்டாகக் கொண்டு அருளும் கோகழியம் கோமார்க்கு நெஞ்சமே உண்டாமோ கைமாறு உரை உள்ள மலமூன்றும் மாய உகு பெருந்தேன் வெள்ளம் தரும் பரியின் மேல் வந்த வள்ளல் மருவும் பெருந்துறையை வாழ்த்துமின்கள் வாழ்த்த கருவும் கெடும் பிறவிக்காடு காட்டகத்து வேடன் கடலில் வலைவாணன் நாட்டில் பரிபாகன் நம்பினையை வீட்டி அருளும் பெருந்துறையான் கமலபாதம் மருளும் கெட நெஞ்சே வாழ்த்து வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாரும் வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்வினையை மாய்ப்பாரும் தாழ்ந்து உலகம் ஏத்த தகுவாரும் தாழ்ந்துலகம் ஏத்த தகுவாரும் சூழ்ந்து அமரர் சென்று இறைஞ்சி ஏற்கும் திருவார் பெரும் துறையை சென்று இறைஞ்சி ஏத்தும் திருவார் பெரும் துறையை நன்று இறைஞ்சி ஏத்தும்
நமர் நன்னி பெருந்துறையை நம் இடர்கள் போயகல எண்ணி எழு கோகழிக்கு அரசை பண்ணின் மொழியாளோடு உத்தரகோசமங்கை மன்னி கழியாதிருந்தவனைக் காண் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் கரணங்கள் எல்லாம் பேரின்பம் என பேணும் அடியார் பிறப்பு அகல காணும் பெரியானை நெஞ்சே காணும் பெரியானை நெஞ்சே பெருந்துறையில் என்றும் பிரியானை வாயார பேசு பேசும் பொருளுக்கு இலக்கிதமாம் பேச்சிறந்த மாசில் மணியின் மணி வார்த்தை பேசி பெருந்துறையே என்று பெருந்துறையே என்று பிறப்பறுத்தேன் நல்ல மருந்தில் அடியன் மனத்தே வைத்து மருந்தில் அடி என் மனத்தே வைத்து திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி
புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.